السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 10 جمادی الاولیٰ، دن پیر ہے اور انگریزی تاریخ 5 دسمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ عورتوں کو بھی ایک ساتھ کئی شوہر رکھنے کا حق۔ گیت نگار اور فلمی اسکرین رائٹر جاوید اختر نے قرآن و حدیث اور اسلامی تعلیمات کے خلاف جاتے ہوئے ایک متنازع بیان دیا ہے، جس میں انہوں نے مسلم پرسنل لاء کو سراسر غلط قرار دیا ہے۔ جاوید اختر نے قرآن کریم کے خلاف جاتے ہوئے کہا کہ اگر مسلمان شوہروں کو ایک ساتھ 4 شادیاں کرنے کا حق ہے تو خواتین کو بھی ایک سے زیادہ شوہر رکھنے کا حق ہونا چاہیے۔ جاوید اختر نے مزید کہا کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنا ملکی قانون اور آئین کے اصولوں کے سراسر خلاف ہے۔ دینک بھاسکر کو دیے گئے ایک انٹرویو میں جاوید اختر نے کہا، کامن سول کوڈ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ تمام کمیونٹیز کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے، بلکہ اس کا مطلب عورتوں اور مردوں کے درمیان برابری بھی ہے۔ دونوں کے لیے ایک ہی معیار ہونا چاہیے۔ جس کے دل میں عورت اور مرد کی مساوات کا خیال ہے، اسے کامن سول کوڈ میں رہنا چاہیے۔ جاوید اختر نے ایک اور اسلامی حکم جو قرآن کریم کی 3ری سورت سورہ نساء میں بیان کیا گیا ہے، اس کے بھی خلاف بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو جائیداد میں برابر کا حق دیں گے۔ مولانا بدر الدین اجمل نے ہندوؤں سے متعلق بیان پر معافی مانگی۔ آل انڈیا یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے سربراہ اور آسام سے لوک سبھا کے رکن پارلیمان مولانا بدر الدین اجمل نے ہفتے کے روز شادی سے متعلق کیے گئے اپنے تبصرے کے لیے معافی مانگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس کے لیے افسوس ہے، میں اس پر شرمندہ ہوں، میرے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ واضح ہے کہ مولانا بدر الدین اجمل نے جمعے کو کہا تھا کہ مسلمان مرد 21 سال کی عمر میں شادی کر لیتے ہیں، جبکہ ہندو مرد 40 سال کی عمر تک غیر شادی شدہ رہتے ہیں، تاکہ کم از کم 3 خواتین سے غیر قانونی تعلقات استوار کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوؤں کے بچے کم ہیں۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ ہندو 40 سال کی عمر کے بعد شادی کرتے ہیں، اگر وہ اتنی دیر سے شادی کریں گے تو ان کے بچے کیسے ہوں گے؟ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب آپ زرخیز زمین پر بوائی کرتے ہیں تو اچھی نتائج کی امید رکھ سکتے ہیں۔ مولانا بدر الدین اجمل نے ہندوؤں کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اسی فارمولے پر عمل کریں جس طرح مسلمان صحیح عمر میں شادی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہندو لڑکیاں 18-20 سال کی عمر میں شادی کر لیں تو ان کے صحت مند بچے پیدا ہو سکتے ہیں۔ مولانا بدر الدین اجمل کے اس تبصرے کے تعلق سے ریاست کے مختلف حصوں میں شکایات درج کرائی گئیں، تاہم انہوں نے کہا کہ ان کے تبصرے کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ مولانا بدر الدین اجمل نے وسطی آسام کے ہوجائی ریلوے اسٹیشن پر صحافیوں کو بتایا کہ میں نے کسی شخص کو نشانہ نہیں بنایا اور ہندو کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، لیکن یہ موضوع بحث بن گیا ہے تو مجھے اس کے لیے افسوس ہے، میں اس پر شرمندہ ہوں۔ مدرسوں میں بھی اسکاؤٹس NCC کی ٹریننگ ہوگی۔ اتراکھنڈ کے مدارس میں بھی اب بچے اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ NCC اور NSS کی ٹریننگ لے سکیں گے۔ ریاستی وزیر تعلیم دھن سنگھ راوت نے اس سلسلے میں مدرسوں کو ہدایات دی ہیں۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں لیا گیا ہے جب حال ہی میں مدرسوں میں ڈریس کوڈ اور NCERT کے نصاب کو نافذ کرنے کی بات کہی گئی تھی۔ TV 9 بھارت ورش کی رپورٹ کے مطابق وزیر تعلیم دھن سنگھ راوت نے کہا کہ تمام اسکولوں، پرائیویٹ اسکولوں، سنسکرت اسکولوں، آنگن واڑیوں، سرکاری امداد یافتہ اسکولوں اور تمام مدارس میں NCC، NSS اور اسکاؤٹس اینڈ گائیڈز کورس کرائے جائیں گے۔ وزیر تعلیم نے مزید کہا کہ اس کے لیے جو وردی ان کورسز کے لیے مقرر کی گئی ہے اسے مدارس میں بھی نافذ کیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ مدرسے کے طلباء کو اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ اور NCC کے لیے بنائے گئے ڈریس کوڈ پر عمل کرنا ہوگا، انہیں یونیفارم پہن کر مختلف ٹریننگ میں حصہ لینا ہوگا۔ اس سے پہلے اتراکھنڈ وقف بورڈ نے اگلے سال اپریل سے شروع ہونے والے نئے تعلیمی سیشن سے اپنے مدارس میں انگلش میڈیم، ڈریس کوڈ اور NCERT کے نصاب کو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اتراکھنڈ وقف بورڈ کے صدر شاداب شمس نے حال ہی میں بتایا کہ اتراکھنڈ ملک کی پہلی ریاست ہے جہاں مدرسے کے بچوں کو مرکزی دھارے سے جوڑنے کے لیے یہ نئی پہل کی جا رہی ہے۔ شاداب شمس کا یہ بھی کہنا تھا کہ مدرسوں میں ڈریس کوڈ پر مسلم مذہبی رہنماؤں سے بات چیت کی جا رہی ہے اور انہیں اعتماد میں لینے کے بعد ہی اس کو حتمی شکل دی جائے گی۔ تاہم انہوں نے کہا کہ جب مدرسوں میں انگلش میڈیم پڑھایا جائے گا تو ڈریس کوڈ بھی جدید خطوط پر ہوگا۔ ممبئی بم دھماکوں کی آڑ میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازش رچی گئی تھی۔
मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों की आड़ में मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। नीज किसी एक शख्स के गैर समाजी फैल से पूरी कौम को बदनाम नहीं किया जा सकता और नहीं वो उस कौम की शनाख्त हो सकती है। इन ख्यालात का इजहार नामवर टीवी जर्नलिस्ट जितेंद्र दीक्षित ने बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुंबई में होने वाले फिरकावाराना फसादात और उसके बाद हुए सिलसिलेवार बम धमाकों पर लिखी गई अपनी किताब मुंबई आफ्टर अयोध्या पर इजहार ख्याल करते हुए किया। उन्होंने अपनी किताब में इन फिरकावाराना फसादात और बम धमाकों का तफसीली जायजा लिया है। फिरकावाराना फसादात के अय्याम का जिक्र करते हुए जितेंद्र दीक्षित ने कहा कि उनके बचपन की बात है जब पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वाले सलमान रुश्दी की किताब शैतानी आयात के खिलाफ मुंबई के मोहम्मद अली रोड पर एहतिजाज हो रहा था, जिसमें पुलिस ने फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में 12 मुस्लिम नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया गया था। जितेंद्र दीक्षित ने कहा कि इस एहतिजाज में वो भी एक तमाशाई की हैसियत से शामिल हुए थे और उस वक्त उनके पैर पर भी कांच की बोतलें लगी थी जिससे वो लहूलुहान हो गए थे। जितेंद्र दीक्षित ने मजीद कहा कि उन्हें जख्मी हालत में एक बाशरा मुसलमान बुजुर्ग ने अपने हाथों से उठाकर घर तक पहुंचाया था, जिसे वो कभी फरामोश नहीं कर सकते। 3 बरसों की मेहनत से लिखी जाने वाली इस किताब में जितेंद्र दीक्षित ने बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुंबई के बदलते चेहरे का भी तज़किरा किया है। मुंबई में होने वाले फिरकावाराना फसादात और बम धमाकों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात ने हर किसी के जहन में फिरकावारियत का जहर घोल दिया है। उनका ये भी कहना था कि अगर अब भी हम नहीं संभले और हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद को बरकरार नहीं रखा तो फिर वो दिन दूर नहीं जब मुल्क को खाना जंगी का सामना करना पड़ेगा और हम तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़े हो जाएंगे। मुस्लिम ख़वातीन को इंतखाबी टिकट देना इस्लाम के ख़िलाफ़ है। अहमदाबाद की जामे मस्जिद के शाही इमाम ने गुजरात वोटिंग से पहले एक ऐसा बयान दिया जिसने हलचल मचा दी है। उन्होंने मुस्लिम ख़वातीन को टिकट देने वाली सियासी जमाअतों को इस्लाम के ख़िलाफ़ करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे उनका मजहब कमज़ोर हो रहा है। तफसीलात के मुताबिक अहमदाबाद में वाक़ जामे मस्जिद के शाही इमाम मौलाना शब्बीर अहमद सिद्दीकी ने मुस्लिम ख़वातीन के सियासत में हिस्सा लेने की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम ख़वातीन को इंतखाबी टिकट देना इस्लाम के ख़िलाफ़ है। मुस्लिम ख़वातीन को टिकट देने वाले अपने इस अमल से दीन इस्लाम को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। शाही इमाम मौलाना शब्बीर अहमद सिद्दीकी ने इस दौरान पूछा कि क्या कोई आदमी बाकी नहीं रहा जो ख़वातीन को टिकट देने की ज़रूरत आन पड़ी है। वाज़ेह है कि इससे पहले शाही इमाम ने गुजरात में मुस्लिम वोटों के बारे में बात करते हुए कहा था कि गुजरात के मुसलमानों में और गुजरात में किसी तीसरी पार्टी की कोई गुंजाइश नहीं है। आम आदमी पार्टी को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा था कि कई लोग पहले भी आए लेकिन छोड़कर नहीं गए। ऐसे में अगर आपने किसी तीसरी पार्टी की वजह से कांग्रेस से लड़ाई की तो ये ठीक नहीं है। दूसरी जानिब गुजरात असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए आज 93 असम्बली सीटों पर वोटिंग हो रही है और सुबह से ही कई बूथ्स पर कतारें नजर आ रही हैं। वाज़ेह है कि 2017 के गुजरात इंतखाबात में बीजेपी ने कुल 182 में से 99 सीटें जीती थीं। बीजेपी गुज़िश्ता 27 सालों से इक़्तिदार में है और नरेंद्र मोदी 2001 से 2014 तक गुजरात के सबसे तवील अरसे तक वज़ीर आला रहे। पुलिस मार रही है और वोट डालने से रोक रही है। उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर यानी मैनपुरी लोकसभा सीट, खतौली असम्बली सीट और रामपुर असम्बली सीट के ज़िमनी इंतखाबात के तहत आज वोटिंग हो रही है। वोटिंग के दरमियान रामपुर के साबिक़ MLA और समाजवादी पार्टी के रहनुमा आज़म खान ने पुलिस पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस उन्हें वोट डालने से रोक रही है। आज़म खान ने मज़ीद कहा कि तोड़ फोड़ की जा रही है और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है। आज़म खान का ये भी कहना था कि पुलिस कॉलोनियों में जाकर लोगों से वोट डालने के लिए बाहर न आने को कह रही है। आज़म खान के मुताबिक एक कॉलोनी के लोग खौफ के मारे घरों को ताले लगाकर भाग गए हैं। पुलिस हर जगह ये कह रही है कि वोट न दें। पुलिस बूथ में पर्चियां फाड़ दे रहे हैं, वो सूतों में डंडे मार रहे हैं, आने नहीं दे रहे पुलिस को। तो क्या कर रहे हैं, चलो जाओ घर को, समझ रहे, डंडे मार कर निकाल रहे हैं से और पर्ची फाड़ दे रहे हैं। आईडी ली मांगी, आईडी दिखाई हमने और पर्ची हमारी लेके फाड़ के उन्होंने फेंक दी। बोले चलो जाओ घर को। नहीं पड़ रहा है वोट। किस समय की बात है? ये अभी आधे घंटे की बात है। आधे घंटे के बाद 7:30 8 बजे की।